சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லூரி 1997 2000 ஆண்டு படித்த மாணவர்களின் மீள் சந்திப்பு விழா இது. இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் மதிப்புமிகு பேராசிரியர்களையும் அனைத்து துறை மாணவர்களையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கிறோம். 25 நம் படித்து முடித்து 25 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. வெள்ளி விழா சந்திப்பு இது. பிரிந்த மாணவர்களின் இணைவு திருவிழா, கல்லூரி நினைவுகளின் நினைவு பெருவிழா இனிதே துவங்குகிறது. Friends, please stand up for Tamil Thai One. Thank you. எத்திசையும் புகழ்வதற்க இருந்த பெரும் தமிழர்களே தமிழர்களே உன் சீரமை சிறப்பியன்று செயல்மருந்து வாழ்த்துதலே வாழ்த்துதலே வாழ்த்துதலே. Thank you. Sir, it's a day of joy, nostalgia and celebration, because
Today we are not just meeting the friends. We have gathered here to rewind and reconnect and relive those glorious days. Welcome to much awaited Silver Jubilee celebration of SNC Millennium Batch Alumni Meet. I am Jagannathan standing in front of you along with Mr. Karuvel and SP Lakshmanan will be your host for the day. From corridors filled with chatter to classrooms echoing with ideas, from the canteen gossips to the exam night panic and night study, from the exuberant bus travel to the event-filled sharing of lunch from hostel. Today, we turn the pages of those golden days once again. Friends, does it not awaken your memories and bring back that reverberating youthful energy within? Looking forward to your cheers and claps throughout. Sir, we are truly honored to have our beloved alumni, respected faculty, esteemed guests with us this morning. Thank you for making time to be here. It means the world to us. Now, I may invite SP Lakshmanan to deliver welcome note address. Good morning, everyone. It is truly a wonderful feeling to stand here today, not as a student rushing to classes or chasing deadlines, but as an alumnus returning to the place that shaped so much of whom I am. I am SP Lakshmanan for BSc Physics 97 to 2000 batch. It gives me great pleasure to welcome you all to the special gathering, our alumni meet at SNC. On behalf of all the alumni present here, I extend a warm and heartfelt welcome to everyone. Our President and Secretary, Sri T. Narayanan, our respectful Principal, Dr. M.R. Chandran sir, Vice Principal, Dr. S.V. Ganeshan sir, present and past HODs of various departments, beloved faculty members, staff, and of course my fellow alumni. Let me welcome our respected Principal, Dr. M.R. Chandran sir, who is an experienced teacher and mentor to many. His area of specialization includes American literature and Indian writing. He has reviewed the content of several authors. It's worthwhile to note his interest in social subjects like patriarchy, feminism, and child abuse. We extend a warm welcome to you, sir. கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களையும் வழி நடத்தி இந்த கல்லூரி எப்படி நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மாதிரியை கொடுத்து இந்த கல்லூரியை விட்டு ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் பெருமக்களே, என்னுடன் தற்போது பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு துறையை சார்ந்த சக ஆசிரியர் பெருமக்களே, அன்றைய மாணவர்களாக இருந்து இன்றைய பல்துறை நிபுணர்களாக வளர்ந்து தன் கல்லூரிக்கு தன்னுடைய நன்றியை சமர்ப்பிக்கும் விதமாகவும் அவர்களுக்குள் இருந்த நட்பை புதுப்பிக்கும் விதமாகவும் இந்த பெரும் விழாவை எடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற எனது அருமை பழைய மாணவ நண்பர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சிக்கு மிகவும் பாடுபட்ட ஆசிரியர் அல்லா பெருமக்களை, ஓய்வு பெற்ற மற்றும் தற்போது பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரியர் அல்லா பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை சமர்ப்பித்து இந்த பெரு நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்கு நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த கூட்டம் என்பது ஒரு சாதாரணமான பழைய மாணவர்களின் கூட்டம் அல்ல. இந்த கூட்டம் என்பது ஒரு உணர்வுகளின் சங்கமம். அவர்களுடைய அன்பும் நட்பும் எவ்வளவு ஆழமானது என்பதை நான் கடந்த ஒரு மாத கால அளவில் புரிந்து கொண்ட வகையில் தன்னுடைய இரவு பகல் தன்னுடைய அனைத்து நேரங்களையும் இதில் முழுமையாக செலவழித்து இந்த விழா
ஒரு பெரிய உதாரண விழாவாக வர வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய அக்கறையில் செயல்பட்டு அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களையும் ஆசிரியர் அல்லாத பெருமக்களையும் போனிலும் நேரடியாகவும் சந்தித்து அவர்களை எப்படியாவது இங்கே வரவழைத்து விட வேண்டும், தன்னுடைய மரியாதையை செய்ய வேண்டும் என்ற அக்கறை கொண்டு செயல்பட்ட அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய இரட்டிப்பு சந்தோஷம் என்றால் அவர்கள் கல்லூரியில் வந்து நான் இந்த மாதிரியான ஒரு திருவிழாவை எடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பி சொல்லும் பொழுது அவர்கள் கேட்டது வெறும் விழாவை மட்டும் இருப்பதற்காக அல்ல, எங்களை வளர்த்த கல்லூரி, எங்களுடைய கல்வி வாழ்க்கையை எங்களை பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்து இன்று வாழ்க்கையினுடைய உயரத்திற்கே கொண்டு போன இந்த கல்லூரிக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தயவு செய்து சொல்லுங்கள் என்பதுதான் அவருடைய முதல் ஒரு வேண்டுதலாக இருந்தது. அதற்கு பிறகுதான் இங்கே நாங்கள் ஒரு விழா எடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள். அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஒரு தெய்வீகமான எண்ணம். இந்த கல்லூரி மேலும் மேலும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும், மேலும் மேலும் சிறப்படைய வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய இந்த கூட்டத்தினுடைய முதன்மையான நோக்கம். அதற்கு பிறகுதான் நட்பு பாராட்டுவது. நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் உப்பு இல்லாமல் கூட வாழ்ந்து விடலாம், நல் நட்பு இல்லாமல் வாழ முடியாது என்பது. இன்று அவர்கள் ஒரு 25 வருடம் கழித்து இப்பொழுதுதான் முதலாக பார்த்து கொள்கிறார்கள். ஸோ அவர்களுக்கு நிறைய பரிமாறக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறது. இங்கே அவர்களுடைய நாட்களை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்து அந்த நாட்கள் எல்லாம் எப்படி இவர் வளர்வதற்கு ஒரு பெரிய உரமாக இருந்தது அப்படின்னு நாம் அனைவரும் ஒப்புக்கொள்ளக்கூடிய ஒரே ஒரு உண்மை என்று சொன்னால், நமது கல்லூரி வெறும் கல்வி அளிக்கக்கூடிய கல்லூரி மட்டுமல்ல. இதை அடிக்கடி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் சொல்வார்கள், நமது கல்லூரி என்பது ஒரு பெரிய புண்ணிய பூமி, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை புண்ணியமாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி நமது கல்லூரிக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்பதை பலமுறை நான் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதற்கு உதாரணமாக இன்று பழைய மாணவ நண்பர்கள் அனைவரும் இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய காலங்களை இங்கே எவ்வாறு கழித்தார்கள், அந்த காலங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு எப்படி வாழ்க்கையினுடைய வெற்றி படிக்கட்டுகளாக இருந்தது என்பதையெல்லாம் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறார்கள். அதுதான் நமக்கு ஆனந்தம். நாம் அவர்களை படிக்க வைத்தோம், அவர்களுக்கு ஒரு வேலைக்கு வழி பண்ணினோம், ஒரு டிகிரியை கொடுத்தோம் என்று மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பதை பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்மளுடைய பணி முழுமையடைகிறது, நம்மளுடைய பணி அர்த்தம் பெறுகிறது என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஆகவே அவர்களுடைய எண்ணங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள், அவர்களுடைய உயரிய நோக்கத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நம்மளுடைய கல்லூரி மேலேயும் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்கள் மேலும் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நன்றி உணர்வு, பெரும் மதிப்பு ஆகியவற்றை நான் இங்கே பெருமையாக பார்க்கிறேன். அவருடைய நல்ல எண்ணங்கள் நம்மளுடைய கல்லூரியை மேலும் மேலும் பெரிய உயரத்திற்கு எடுத்து செல்லும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. அவர்கள் கேட்டதை மீண்டும் நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன். இந்த கல்லூரிக்கு என்ன வேண்டும், இந்த கல்லூரி மாணவர்களுக்கு என்ன வேண்டும், அனைத்தையும் தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்ற ஒரு எண்ணத்தை அவர்கள் சொன்னார்கள். அவர்கள் சில விஷயங்களை பின்னால் உங்களுக்கு வெளியிடுவார்கள் என்ற ஒரு ஆனந்தமான ஒரு விஷயத்தையும் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஸோ அவர்கள் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கிறது. என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய எங்களுடைய ஆசான்கள் அனைவரும் மேடையில் இருக்கிறார்கள், கீழே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து உங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். வணக்கம். ஹாய். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ரீயூனியன், எல்லாரையும் பார்க்குறோம். வந்து ஒரு மோர் தென் 100 people ஆர் கம்மிங். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மொமெண்ட்டு. ஸோ எல்லாரையும் நிறைய பேர்த்த வந்து ஒரு 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறோம். ஸோ எல்லா மெமரிஸும் ரீகால் ஆகிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக இருக்குது, பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ தெரியல இது திருப்பி கிடைக்குமான்னு தெரியல. ஹோப்ஃபுல்லி எவ்ரி 5 years or 2-3 years we have to do that. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நண்பர்களெல்லாம் எல்லாரையும் பார்க்கும்போது திருப்பி ஒரு காலேஜ் லைஃபுக்கு போன மாதிரி இருக்குது. ஒவ்வொரு இடமும் இங்கே வந்து இருந்தது, சாப்பிட்டது, விளையாண்டது எல்லாமே திருப்பி அப்படியே எல்லாருக்குள்ளேயும்
எப்படி எப்படி ரீகலெக்ட் ஆகுதுன்னே தெரியல. ஒரு மாதிரி வார்த்தை வரல. ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ சுரேஷ் சொல்லுங்கள். டுடே இஸ் வெரி செரிஸ் மெமரிஸு. எங்கெங்கோ யாரோ எங்கெங்கோ எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துருக்கோம். ஸோ எல்லாரோடைய இன்றைக்கி ஒற்றுமையாக நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துருக்கு. உண்மையிலே ரியலி வெரி ஹாப்பி. இந்த மொமெண்ட்ஸை வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நாட்கள். வந்து நாங்கள் 25 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த காலேஜில் படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே சாப்பிட்ட இடங்கள், எங்களுடைய ஸ்டடீஸு, லைப்ரரிஸு, மெஸ்ஸு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இன்னும் ஆனந்தமாக இருக்குது. எல்லையெல்லாம் மகிழ்ச்சியை இது தருது எங்களுக்கு. இனி அடுத்து இது வந்து நாங்கள் ஃபேமிலியாக நாங்கள் வந்து ஒன்று சேரணுன்றத என்னுடைய ஒரு இதாக நான் இந்த கோரிக்கையாக இந்த ஒரு கருத்தை நான் இங்கே எல்லாத்தையும் முன்வைக்கிறேன். ஆமாம், உண்மையிலே இஸ் செரிஷபிள் மெமரபிள், நெவர் ஃபர்காட் இன் மை லைஃப். இது அடுத்தடுத்து நம்ம இன்னும் அனதர் ஒரு ஒன்ஸ் இன் இயர் ஆர் 2 இயர்ஸ் ஒன்ஸ்ன்னு நம்ம மீட் பண்ணி சந்திக்கணுன்றது என்னுடைய இது. கண்டிப்பாக. ஸோ லைஃப் வந்து ரொம்ப இங்கே படித்ததில் என்ன கிடச்சிதுன்னா நண்பர்கள் நிறைய கிடச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க மூலமாக வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே நிறைய விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. ஸோ இதை கண்டிப்பாக அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அன்புக்கும் பாராட்டுக்கும் உரிய கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கிற பேராசிரியர் பெருமக்களே, யார் இவர் என்று தெரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு உருவம் மாறி வருகை தந்திருக்கிற பழைய மாணவர்களே, இங்கே நான் வந்து நுழைஞ்ச உடனே பார்த்தா கல்லூரியே மாறி போய் கிடக்கிறது. மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. 2 பக்கமும் வளர்ச்சி இருக்கிறது. அதனால் எனக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் நாங்கள் ஆசிரியர் ஆகிற போது இப்போ இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சம்பளம்லாம் இல்லை. நான் வாங்கினது 325 ரூபா மாதம். அது பத்தாது. கல்லானை ஆனாலும் கைப்பொருள் ஒன்று உண்டாயின் எல்லோரும் சென்று அங்கு எதிர்கொள்வர். இல்லானை இல்லாளும் வேண்டால் ஈண்டெடுத்த தாய் வேண்டால் செல்லாது அவன் வாயில் சொல் என்று சொல்வார்கள். அது மாதிரி இல்லாதவர்களாக நாங்கள் இருந்தோம். ஆனால் பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பதிலே விருப்பம் உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருந்தோம். நான் எம்எஸ்சி படித்ததே எப்படியாவது ஒரு ஆசிரியர் ஆக வேண்டுங்கிற நோக்கம்தான். நான் எம்எஸ்சி படிக்கிற போது 1967 67 எல்ஐசியில் ஸ்டேட் பேங்க்கில் ஒன்றும் வேண்டாம், ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டால் நமக்கு வேலை கிடைக்கும். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் வேலை கொடுத்துருவாங்க. நல்ல சம்பளம் இருந்தது. ஆனால் நான் ஆசிரியராக வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்திற்காக எம்எஸ்சி படித்ததுனால தான் நான் அப்புறம் தொடர்ந்து ஆசிரியராக பணியாற்றினேன். ஆனால் லக்ஷ்மணன் இவ்வளவு பேரை ஒன்று சேர்த்து இப்படி ஒரு நல்ல கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்வார் நான் நினைக்கல. ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணோன்னா சரி ஒரு 25 பையங்களை எப்படியாவது சேர்ப்பார், எல்லாம் நம்ம பையங்களாக இருப்பாங்க, பார்த்துட்டு வரலான்னு வந்தால் நம்ம கல்லூரி பையங்களே எல்லாரும் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறார். எல்லா துறையை சேர்ந்தவர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் என்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இதை ஏற்பாடு செய்து எங்களை எல்லாம் இங்கே அழைத்து கௌரவித்து இந்த கௌரவத்தை பெற வேண்டுங்கிறதுக்காக காலையில் 5 மணிக்கு எந்திரிச்சு 6 மணிக்கு புறப்பட்டேன். தேவகோட்டிலேருந்து எங்கள் டிரைவர் வரல. அப்புறம் அவருக்கு திரும்ப ஃபோன் பண்ணி என்னையாச்சு பையங்க என்னை எதிர்பார்ப்பாங்க, எப்படியாவது என்னை கொண்டு போய் விட்டு இவ்வளவுன்னு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, 6:45 தான் வந்தார். 6 மணிக்கு வர சொன்னேன். வர்ற வழியில் சரி சாரை கொண்டு போய் சீக்கிரம் விட்டுருவோன்னு கொஞ்சம் வேகமாக ஓட்டினாரு. எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. இருந்தாலும் சரியான நேரத்துக்கு என்னை கொண்டு வந்து
இங்கே விட்டார். இந்த மகிழ்ச்சி இருக்குல்ல, மாணவர்களை பார்க்கிற மகிழ்ச்சி, பழைய மாணவர்களை பார்க்கிற மகிழ்ச்சி, அவர்கள் நல்ல நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை கேள்விப்படுகிற போது ஏற்படுகிற சந்தோஷம். எனக்கு நான் 80 வயசு கொண்டாடிட்டேன். பார்த்தா உங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியாது. 80 வயசு கொண்டாடின செய்தியை ஃபேஸ்புக்கில் போட்டார் ஒருத்தர். அதை பார்த்துட்டு அமெரிக்காவிலேருந்து 10 ஊர்லேருந்து ஃபோன் வருது. சார் 1985 உங்கள்கிட்ட படித்தோம், 84 படித்தோம், நாங்கள் இப்போ இந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம் என்று பல மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள் பேசினார்கள். நான் என்ன பண்ணேன், என்ன தப்பு பண்ணேன், என்ன அது பண்ணேன், எல்லாத்தையும் சொன்னார்கள். சந்தோஷமாக இருந்தது. எங்களுக்கு கிடைச்சது, ஆசிரியர்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய நன்மை என்ன என்றால், மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற போதும் மகிழ்ச்சி, மறுபடியும் அவர்களை சந்திக்கிற போதும் மகிழ்ச்சி, அவர்கள் மிக நல்ல நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிற போதும் மகிழ்ச்சி. அப்படி மகிழ்ச்சியான ஒரு வாழ்க்கையை எங்களுக்கு இறைவன் தந்தான். அவனுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். It's an honor to invite Shankar Narayanan sir to give his notes. இக்கல்லூரியின் முதல்வர் எம்.ஆர். சந்திரன் அவர்களுக்கும், மூத்த பேராசிரியர் வெங்கடாஜலம் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் நண்பர்களுக்கும், மாணவ நண்பர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி, இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பமாக போகுது, அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணிவேல் தான் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பும். யூ மஸ்ட் அட்டன் சார். அவன் கடைசியில் போட்ட வார்த்தை யூ மஸ்ட் அட்டன் சார். சரி, அது ஒரு ஆர்டர். மஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தைக்கு உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும். ஸோ ஐ ஹவ் டு ஒபே த ஆர்டர். அப்புறம் ஈஸ்வரன் ஃபோன் பண்ணார், இன்னும் சில மாணவ நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணாங்க. கேட்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அப்பயும் முடிவு பண்ண, சரி போய் கட்டாயமாக கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி எனக்கு எங்கள் கிராமத்துக்கு போகிறதாக ப்ரோக்ராம். நான் அதை வேணாம், போய்க்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். உங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. 25 வருஷம். அப்போ இருந்த சில ஆசிரியர்கள் எங்கள் துறையை பொறுத்தளவில் இப்போ அவங்க இங்கே இல்லை. பேராசிரியர் டி.ஆர். ராமரத்னம், பேராசிரியர் என்ஜின்னு சொல்லுவோம் என் குருசாமி, பேராசிரியர் கே.எஸ். சுந்தர்ராஜன், இப்படி பல ஆசிரியர்கள் இப்போ இல்லை. இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களில் மதுரையில் நானும் குமார் மட்டும் இருக்கோம். அதனால் நாங்கள் வந்துட்டோம். பேராசிரியர் கே.கே. நடராஜன் இன்னும் காலையில் ஃபோன் பண்ணார், இப்போ வரும்போது கூட ஃபோன் பண்ணார். என் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லுன்னு சொன்னார். பேராசிரியர் முருகேசன், எஸ். முருகேசன், அவர் இப்போ மெல்பர்னில் இருக்கார், ஆஸ்திரேலியாவில். அங்கேருந்து ஜஸ்ட் இங்கே உள்ளே வர்றதுக்கு முன்னால் கூப்பிட்டு சொன்னார் என்னோடய வாழ்த்துக்களை. ஸோ அவங்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நல்ல நிலையில் உயர்ந்திருப்பதற்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இந்த ஐயர்காலன்னு எங்கள் ஊருக்கார பையன்தான், அவன் வந்து இப்போ பேசினான். சார் எனக்கு தெரியுது. என்னடா ஒன்றே தெரியாத சார், நம்ம கடைசியில் ஊட்டி டூர் போயிட்டு வந்தோம் சார் அப்படின்னு. அப்போ உங்கள் பையங்க 2 பேரும் கூட வந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொன்னான். அந்த நினைவுகள் நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அப்போ ஊட்டி கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தோம். இன்னொரு ஞாபகம் வந்தது. இன்றைக்கி காலையில் நான் கிளம்பி இங்கே வரும்போது எங்கள் வீட்டில் உப்புமா தான் உணவு கொடுத்தாங்க. இந்த பையங்க எல்லாமே ஊட்டியிலேருந்து திரும்ப வரும்போது நாங்கள் தங்கியிருந்த லாட்ஜிலேருந்து உப்புமாவை பயங்கரமாக சாப்பிட்டோம். அப்போ நான் கூட சொன்னேன், அளவாக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு.
அது மேட்டுப்பாளையம் வர்றதுக்குள்ளே அந்த உப்புமாவும் மற்ற பொருள்களும் வெளியே எடுத்துட்டாங்க. அந்த நினைவுகள் என் பையங்க சொல்லுவேன், என்னோட 2 பையங்கள் அப்போ கூட வந்தாங்க. அந்த நினைவு வந்தது, சாப்பிடும்போது எனக்கு நினைவு வந்தது, இப்போ நினைவு வந்தது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் 25 வருஷத்துக்கு முன்னால் இங்கே படித்து வந்திருக்கீங்க. உங்கள் ரோபோ சங்கர் வந்திருக்காரு. அவரை என்ன ஒரு சின்ன தொடர்பு அப்படின்னா, அவர் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்டு ஃபஸ்ட் இயர். அப்போ முத்துராஜ் சார் ஃபிசிக்கல் டைரக்டர் ரிட்டையர்ட், நான் என்சிசியில் இருந்தேன். அப்போது 2 வருஷம் நீங்கள் ஒரு சொக்கான் சார் அடுத்து ஃபிசிக்கல் டைரக்டராக வரக்கூடிய இந்த 2 காலத்துக்கு எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. பிரின்ஸிபல் வந்து நீங்கள் இதை பார்த்துக்கணும்னு சொல்கிறாரு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சாவியை வாங்கி பொருள்களை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டேன். அப்போ அவர் ரோபோ சங்கர் போகும்போது, மற்ற நண்பர்கள் போகும்போது செய்யக்கூடிய உதவி தான். ஸோ அந்த நினைவுகள்லாம் வருது. உங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்ததில் மகிழ்ச்சி. இப்போ நீங்கள் வளர்ந்துருக்கிறத பார்க்கும்போது மிக மிக மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு. நீங்கள் எல்லாமே இன்னும் பல நான் ரிட்டையர் ஆகி 11 வருஷம் ஆச்சு. அப்போ அதுக்கு முன்னால் 15 வருஷத்துக்கு முன்னால் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க. நான் இந்த கல்லூரியில் ஆசிரியராக 1980 ஜாயின் பண்ணேன். 2014 ரிட்டையர் ஆனேன். இப்போ மற்ற ஆசிரியர்கள் எல்லாரு கூடயும், பழைய மாணவர்கள் எல்லாரு கூடயும் ஓரளவுக்கு நம்ம தொடர்பில் தான் இருக்கோம். எல்லாருமே நல்ல நிலையில் இருக்காங்க. அது பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நீங்கள் இப்படி ஒன்று கூடி உங்களுடைய அந்த ஒரு பழைய நினைவுகளை நீங்கள் பரிமாறிக்கொள்வதை நினைக்கும்போது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அதேபோல் நீங்கள் எல்லாம் இன்னும் நன்கு வளர்ந்து நல்ல வாழ்வு அமையணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு அமைகிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. I'm Jagannathan, chemistry BSc chemistry 97-2000 batch. 2000ல பாஸ் அவுட் ஆகிட்டோம். ஸ்டில் 25 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து பார்க்கும்போது ஆஸ் ஆஃப் நவ் அன்னைக்கு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ வி ஃபீல் வெரி cheerful and happy. Yes, சிவா. I am Sivalingam, 1997 physics batch. 25 வருஷம் கழிச்சு நண்பர்கள் பார்க்குறது இதை விட சந்தோஷம் லைஃப்ல எதுவுமே கிடையாது. அதேதான். கெமிஸ்ட்ரி சுத்தி பிசிக்ஸ் நிக்குது இந்த குரூப்ல. கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க. சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான். எல்லாம் ஒரே காலேஜ். இல்லை, இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணவங்க ரியலி சுட்டாங்க. ஏன்னா நாங்களாம் பிஸி, உங்களோட பிஸி இது வந்து உண்மையிலே இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு நான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து அவங்க இது ஒவ்வொரு நாள் இன்விடேஷன் அடிச்சதுலேருந்து அவங்களோட ஃபுட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு, இங்கே வர்றவங்களுக்கு எப்படி அவங்களுக்கு நம்ம பார்க்கிங் வசதி எல்லாமே அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அங்கங்கே வர இடத்துல போல் காலேஜ் வர இடம் மறந்தே போச்சு. நானும் அந்த பேனரை பார்த்து தான் உள்ளே வந்தேன். ஓ இதான் நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ரியலி குட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. should thank everyone. யூஸ்வலா நாங்க ஒரு 30 பேர் வந்து எப்பவுமே குரூப்பா தான் இருப்போம். இன்ன வரைக்கும் 25 வருஷமா கண்டினியூஸா வந்து நாங்க மீட் பண்றோம், பேசுறோம், வீக்லி ஒன்ஸ் பேசுறோம், அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. பட் இன்னைக்கு வந்து அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பீப்புள் அவங்க வந்து எங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஆமா திருப்பி கொண்டு வர மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னொரு ஸ்டார்ட் அந்த 25 இல்ல, இன்னொரு அது 25 50 ஆகும், 50 70 ஆகும், 100 ஆகும். Esteemed principal Dr. M.R. Chandran, respected Professor Venkatachalam, gracious teacher friends, high-spirited HODs of various departments, my dear alumni, நன்றாக ஞாபகப்படுத்தியிருக்கிறார். I am the senior most alumni of this college. நான் 1967-68 ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் இங்கே படித்தேன். படித்த கல்லூரியிலே நான் ஆசிரியராக பணியாற்றினேன். ஆக
எனக்கு உங்களையெல்லாம் சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி. ஐ greet you all in the great name of Almighty, most gracious, most merciful, அளவற்ற அருள் இரக்கமும் வரையற்ற அன்புள்ளம் கொண்டவனுமான எல்லாம் வல்ல இறைவனின் பெயரால் இறைவனின் பெயரில் உங்களை எல்லாம் வாழ்த்துவதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நம் கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவர்கள் பல்வேறு துறைகளில், கல்வித்துறை, காவல்துறை, கலைத்துறை, இங்கே வந்திருக்கிறார் கலைத்துறையிலே நம்முடைய எல்லாரையும் வைத்து ரோபோ சங்கர் முத்திரை பதித்தவர். ஆக கல்வித்துறையில் மட்டுமல்ல, காவல்துறையிலும் பெரிய அதிகாரிகளாக நம்முடைய மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். நிர்வாகத்துறையிலும் நீதித்துறையிலும் ஒரு மாணவர் ஜட்ஜா இருக்கார். இந்த கல்லூரியில் படித்த மாணவர் ஜட்ஜாக இருக்கிறார். இது மாதிரி அனைத்து துறைகளிலும் அது ரோபோ சங்கர் சாருடைய படம்லாம் எனக்கு சிரிச்சு ஒரு 2-3 படம் தியேட்டர் அவரை பாராட்டுறதுக்கு எனக்கு வார்த்தைகளே இல்லை. ஐ ஃபைண்ட் வேர்ட்ஸ். ஏன் நான் காமர்ஸ் ப்ரொஃபஸர், எனக்கு அவ்வளவு பழக்கம் இல்லை. அவர் ஹிஸ்ட்ரி இருந்தாலும் நம்ம கல்லூரி மாணவர் அங்கே கலைத்துறையிலே அவருடைய சிறப்பு அவர் புத்திரை பதித்து கொண்டிருக்கிறார். மேலும் மேலும் அவர் வளர வேண்டும் கலைத்துறையிலே. அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகளும் வாழ்த்துக்களும். அதாவது நிறைய நம்முடைய மாணவர்கள் பிரின்சிபல்ஸாக இருக்காங்க. வெளிநாட்டிலையும் ஆடிட்டர், சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்ஸ், டீச்சர்ஸாக இருக்காங்க. அதாவது காவல்துறை அதிகாரிகளாக, நீதிபதிகளாக. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் செக்ரட்டரியேட்டில், சென்ட்ரல் செக்ரட்டரியேட்டில் நம்முடைய மாணவர்கள் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் நினைக்கும் போது ஒவ்வொரு முன்னாள் மாணவருக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் 1/4 நூற்றாண்டு 25 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது மாணவர்களாக இருந்தீர்கள். இப்பொழுது பெற்றோர்கள் சாணத்தில் நீங்களெல்லாம் இருக்கிறீர்கள். எனக்கு ஒரு சின்ன அறிவுரை நான் உங்களுக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உங்களுடைய ஆசிரியருக்கிற முறையில் உங்கள் பிள்ளைகளையும் உங்கள் குழந்தைகளையும் ஒழுக்கத்தோடு கூடிய தரமான கல்வியை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். அவர்களை சொந்த காலில் நிற்குமாறு நீங்கள் தயார் செய்ய வேண்டும். You should prepare your children for their lives. They should stand on their own legs. ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால், படிப்பு அறிவு வளர வேண்டிய காலத்தில் கைபேசிகள் வளர்ந்து படிப்பு என்ற பயிரை வளர விடாமல் தடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது.
அது உங்களுக்கு தெரியும். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அறிவுரை கூறுங்கள். நீங்கள் மாணவர்களாக இருந்து பெற்றோர்கள் ஸ்தானத்தில் வந்துவிட்டீர்கள். உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய எதிர்காலம் இந்தியா கையில் இருக்கிறது. அவர்களுடைய நிலைமை அவர்களை, அதாவது சொல்லுவாங்க, த டெஸ்டினி ஆஃப் எ நேஷன் இஸ் டிட்டர்மின்ட் இன் த கிளாஸ் ரூம் என்று சொல்லுவார்கள். அதே மாதிரி நூலகங்களுக்கு செல்ல சொல்லுங்கள். நூலகம் என்பது நூலாசிரியரின் ஆன்மா வாழும் இடம். தற்சமயம் வாசித்தல் மிக அரிதாக குறைந்து வரும் நிலையில் உங்கள் குழந்தைகளை வாசிக்க நேசிக்க சொல்லுங்கள். வாசிப்பை நேசிப்பதுதான் அதற்கு தண்ணீர் ஊற்றி வளர்வதற்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும். உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு வாசித்தல் சுவாசித்தலை போன்றது என்று உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தார்கள். என் அருமைமிகு முன்னாள் மாணவர்களே, உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வாசித்தலினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரியாவிட்டாலும் கூட நீங்கள் தெரியும்படி நீங்கள் சொல்லுங்கள். தினமும் வாசிக்க வேண்டும். சுவாசித்தலை நிறுத்தினால் எப்படி மரணம் வருமோ அதே போல உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லுங்கள். நம்முடைய குழந்தைகள் வாசிக்காமல் இருந்தால் அவர்கள் நடைபிணங்களாகத்தான் காட்சி அளிப்பார்கள். வாசிக்க சொல்லுங்கள். ரீட், ரீரீட், ரீரீட். வாசி, மீண்டும் வாசி, மீண்டும் வாசி. இதுவே உங்கள் குழந்தைகளினுடைய தாரக மந்திரமாக இருக்கட்டும். பிரான்சிஸ் பேக்கன் என்ற ஆங்கில அறிஞன் அவன் சொல்லுகிறான், ரீடிங் மேக்கத், ஓல்டு இங்கிலீஷில் மேக்ஸுக்கு மேக்கத் வாங்க. ரீடிங் மேக்கத் எ ஃபுல் மேன், கான்ஃபரன்ஸ் எ ரெடி மேன், ரைட்டிங் அண்ட் எக்ஸாக்ட் மேன். வாசித்தல் ஒரு மனிதனை முழு மனிதனாக ஆக்குகிறது. உரையாடல் ஒரு மனிதனை தயாருள்ள மனிதனாக ஆக்குகிறது. எழுதுதல் ஒருவனை நுண்ணியவனாக்குகிறது. யார் சொல்றான்? பிரான்சிஸ் பேக்கன். ஆகவே உங்கள் குழந்தைகளை வாசிக்க கற்றுக் கொடுங்கள். வாசிக்கணும், தினமும் வாசிக்க சொல்லுங்கள். இன்றைய நிலையை உங்களுக்கு தெரியும். கல்வி வியாபாரம் ஆகிவிட்டது, மருத்துவம் வியாபாரம் ஆகிவிட்டது. எது வியாபாரமாக ஆகக்கூடாதோ அது இன்றைய சூழ்நிலையில் கல்வியும் மருத்துவமும் வியாபாரம் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. உங்கள் பிள்ளைகள் கடுமையான போட்டி உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் பெற்றோர் ஸ்தானத்தில் இருந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். கவனமுடன் உங்கள் பிள்ளைகளை உருவாக்குங்கள். தகுதிகள், ஆசிரியர் நியமனங்கள், அலுவலர்களுடைய ஊதியங்கள் என எந்தவித ஒரு ஒழுங்கு விதிகளும் இப்ப இல்லை. கடிவாளம் இல்லாத குதிரையாக இருக்கிறது. அந்த கடிவாளம் இல்லாத குதிரை எங்கும் ஊர்வலம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை சொந்த காலில் நிற்குமாறு நீங்கள் உருவாக்குங்கள். நன்றாக கல்வியை கொடுங்கள். ஒழுக்கமான தரமான கல்வியை கொடுங்கள். கல்லா நெஞ்சில் நில்லார் ஈசன் என்பர். எனவே உலகிலே உட்கார்ந்த இடத்தில் கண்ணுற புத்தக வாசிப்பே தலையாயுது என்பதை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் புரிய வைக்க வேண்டும். மேற்படிப்பு, வேலைக்கான தேர்வு, நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இன்றைக்கு பணம் இல்லை என்றால் எந்த விஷயத்திலுமே நீங்கள் நுழைய முடியாது. நான் இப்பொழுது ஒரு விவேகானந்தனுடைய கோட்
ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். அதை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். யூ டேக் அப் ஒன் ஐடியா. ஒரு கருத்தை நீங்கள் ஒரு நேரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி திறமையுடையவர்கள். அவர்களுடைய திறமையை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும், அதை வெளிக்கொணர வேண்டும். மேக் தட் ஒன் ஐடியா யுவர் லைஃப். அந்த ஒரு கருத்தையே உனது வாழ்க்கை மயமாக்க வேண்டும். இது நான் சொல்லவில்லை, சுவாமி விவேகானந்தர் அந்த கருத்தையே நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். திங்க் ஆஃப் இட், ட்ரீம் ஆஃப் இட், அதையே கனவு காண வேண்டும். லிவ் ஆன் தட் ஐடியா. அந்த கருத்தை ஒட்டியே உங்கள் பிள்ளைகள் வளர்ந்து வர வேண்டும். மூளைகள், தசைகள், நரம்புகள், உன் உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் அந்த கருத்தே நிறைந்திருக்க வேண்டும். அந்த நிலையில் மற்ற எல்லா கருத்துக்களையும் தவிர்த்து விட வேண்டும். கொதிக்கும் மனோநிலை, கொழுந்துவிட்டு எரியும் ஆவல் கொண்டவர்களாக உங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் வளருங்கள். அன்பிற்குரிய மாணவர்களே, நிறைய பேர் பேச வேண்டிய காரணத்தினால் நான் சுருக்கிக் கொள்கிறேன் 2 நிமிடத்தில். இங்கே எட்டயபுரத்து முண்டாசு கவிஞர் மகாகவி பாரதியாரின் வரிகளை இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். Let my thoughts bloom into action. Let me think noble thoughts. Let me have a valiant heart. Let me have a clear wisdom. அதாவது நல்ல எண்ணத்தை நீங்கள் ஊட்டி வளர்க்க வேண்டும். அதே போல நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் சுருக்கி பிடிக்கிறேன். ஐ விஷ் யூ present here, I wish you all present here energy, creative energy, inexhaustible creative energy. I wish you all indefatigability. I wish you all never dying determination. அன்பின் வெளிச்சம் இருளை துடைக்கட்டும். உங்கள் அறிவு புது வெள்ளம் தடைகளை உடைத்து எரியட்டும். உங்கள் பேராற்றல் சரிதம் படைக்கட்டும். உங்கள் வாழ்வு வசந்தமாகட்டும் என எல்லாரையும் வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என்னோட பேர் பாலசுப்ரமணியன் எஸ்எம். நான் 1997 2000 வரை சரஸ்வதி நாராயணன் காலேஜில் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படித்தேன். ஸோ இந்த காலேஜ் எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்பு முனையாகவே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். எனக்கு மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்த எல்லாத்துக்குமே இந்த காலேஜ் ஒரு பெரிய திருப்பு முனையாக இருந்திருக்கும். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஸோ இந்த காலேஜ் நமக்காக நிறைய நல்ல விஷயங்களை கொடுத்துருக்கு. நல்ல காத்தோட்டமான வகுப்பறைகள், நிறைய மரங்கள், இயற்கையான சுற்றுச்சூழல், சிறந்த நூலகத்தை கொடுத்துருக்கு, நல்ல ஆசிரியர்களை கொடுத்துருக்கு, நல்ல மாணவர்களை கொடுத்துருக்கு. கல்வி மட்டும் இல்லாமல் கல்வியோடு சேர்ந்து நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நமக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்படிப்பட்ட இந்த கல்லூரியில் படித்தது எங்களுக்கெலாம் ரொம்ப ஒரு பெருமையான விஷயமாக நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கிராண்டான சில்வர் ஜூப்ளி அலுமினி மீட் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதுவும் நம்ம கல்லூரி முதல்வர் முன்னாடியும் நம்ம ஆசிரியர்களுக்கு முன்னாடியும் இது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ 25 வருஷம் கழித்து நண்பர்கள் எல்லாமே ஒரே மேடையில் சந்திக்கிறோம். அது உண்மையிலே எங்களுக்கு ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சி. ஸோ நல்ல நண்பர்களையும் நல்ல கல்வியையும் கொடுத்த இந்த கல்லூரிக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ நல்ல கல்வியை மட்டும் இல்லை, எங்களை ஒரு நல்ல சமூக அக்கறை உள்ள மனிதர்களாகவும் மாற்றிருக்கு இந்த கல்லூரி.
ஸோ அதனால தான் நாங்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி ஒன்றா கூடி இந்த ஃபங்க்ஷனை சிறப்பாக நடத்திட்டு வரோம். ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த கல்லூரியில் படித்த காரணத்தினால நான் எனது நண்பர்கள் மணிகண்டன், சுரேஷ் ஆகிய 3 பேர் சேர்ந்து மதுரையில் ஐடி ஃப்ளெக்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியை ஒன்று கடந்த ஒரு 18 வருஷமாக நடத்திட்டு வரோம். ஸோ எங்கள் கம்பெனி மூலம் நாங்கள் நிறையா சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், வெப்சைட்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாமே டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ வெளிநாட்டில் இருக்க எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் யாரை வச்சு டெவலப் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, படித்து முடிச்சுட்டு புதுசாக வர மாணவர்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க முழுமையாக தேர்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு அவங்கள வச்சு இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ கிடைச்ச வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்துவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய நண்பர்கள் சுரேஷ் மற்றும் மணிகண்டன் அவர்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நான் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதுக்கு பக்கபலமாக இருந்த, அடித்தளமாக இருந்த இந்த கல்லூரிக்கும் எங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த தருணத்தில் இன்னொரு நண்பருக்கும் என்னோடய நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். ஸோ நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தேன். அப்படி படிச்சுட்டு வேலைக்காக தேடிக்கிட்டு இருந்தப்போ எனக்கு .com இன்ஃபோவே அப்படிங்கிற கம்பெனியில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி அது. ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாரு. ஸோ அங்கே இருந்தால் என்னோடய கெரியரை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அந்த நண்பரோட பேர் திரு வெங்கடேஷ் பாபு அவர்கள். ஸோ இந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி அவருக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட நிறைய விஷயங்களை கல்லூரி நமக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால் எனக்கு 2 விருப்பம் இருக்குது. ஒன்று, நம்மளுடைய இந்த சந்திப்பு வந்து இன்றைக்கோட முடிஞ்சிடக்கூடாது, மேலும் தொடரணும். நம்மளோட பயணம் வந்து மேலும் தொடரணும். இன்றைக்கி 25 எப்படி கொண்டாடணுமோ அதே மாதிரி 50வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடணுங்கிறது என்னோடய ஒரு விருப்பம். என்னோடய 2வது விருப்பம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம காலேஜில் ஃபீஸ் கூட கட்ட முடியாமல் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம நண்பர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி ஒரு ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபீஸ் கட்டலாம். ஸோ நமக்கும் நம்ம கல்லூரிக்குமான அந்த நெருக்கத்தை நம்ம இன்னும் அதிகரிக்கணும். ஸோ அதுதான் என்னோடய 2 விருப்பம். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுத்த கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும், மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு பெருமைப்படுத்தின எங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி காட்டிய அன்பு நண்பர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Among the alumni, apart from policemen and judges, as sir told, we also have among with us in this alumni itself a scientist from ISRO, and he has been part of Rahul. He has been part of the recent launches of Gaganyaan and PSLV. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களே, எனது ஆசிரியர் பெருமக்களே மற்றும் உள்ள ஆசிரியர்களே, அனைத்து துறை மாணவ நண்பர்களே, அதாவது மாணவர் தம்பிகளே என்று உங்களை சொல்ல வேணும். உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் என்னை இங்கே மேடையில் அமரச் சொன்னார்கள். மேடையில் அமர்வதை விட நான் உங்களோடு தான் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். காரணம், நானும் உங்களைப் போல் முன்னாள் மாணவன் தான், நம் கல்லூரி மாணவன் தான். நமது கல்லூரியில் நான் 1979-82 பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்து அதுக்கடுத்து எம்எஸ்சிலாம் முடிச்சுட்டு நம்ம கல்லூரியில் ஆசிரியராக சேர்ந்தேன். நான் படிக்கும் பொழுது என்னை பட்டம் பெற வைப்பதற்காக எனது ஆசிரியர்கள் எனக்கு பாடம் கற்பித்தார்கள், நானும் படித்தேன். நமது கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு அனைத்து பாடங்களையும் ஓரளவு படிப்பதற்கு
எனக்கு உதவி செய்தவர்கள் எனது மாணவர்கள். எவ்வாறு என்றால், அவர்களை நான் அதிகமாக என்கரேஜ் பண்ணுவேன். கொஷின் கேளுன்னு சொல்லுவேன். அவங்க கொஷின் கேட்பாங்க. அதுக்கடுத்து எனக்கு தெரியாமல் இருந்தால் மறுபடியும் போய் படிச்சுட்டு வந்து கிளாஸ் எடுப்பேன். அந்தளவு ஒன்று என்னை அதிகமாக ஓரளவு படிக்க வைத்தவர்கள். முதலில் நாம் பட்டம் பெறுவதற்கு உதவி பெறினவர்கள் என்னுடைய ஆசிரியர்கள். அதற்கு அடுத்து படிக்க வைத்தவர்கள் என்னுடைய மாணவர்கள் என்பதை இக்கூட்டத்தில் சொல்லிக்கொள்வதில் பெருமை அடைகின்றேன். இப்பொழுது அனைத்து துறை முன்னாள் மாணவர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு துறையில் நல்ல பணியில் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறீர்கள். இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த அளவுக்கு அலுமினி கூட ஒரு நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்துவார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நாங்கள் படிக்கும்போது இந்த அளவு செய்யலை. அதை இப்போ நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணியிருக்கீங்க. இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை என்னுடைய வேதியியல் துறை பேராசிரியர் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது மாணவர்கள் நமது பேராசிரியர்கள் அப்ரோச் பண்ணார்கள் வருவதற்கு. ப்ரொஃபஸர் முத்தியாசர் அவர்கள் நேற்றே சொன்னார்கள், என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவியுங்கள் மாணவர்களுக்கு என்று சொன்னார்கள். அவர் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்ற பேராசிரியர் மூலமாகவும் அனைத்து வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ள பெருமைப்படுகின்றேன். நீங்கள் அனைவரும் இப்பொழுது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு துறையில் இருக்கிறீர்கள். ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னும் நல்ல துறையில் அதிகமான நல்ல நற்பெயருடன் திகழ வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. நீங்கள் கொடுத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து அமர்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. That was short and crisp. May I call upon Dr. Ravichandran sir to give his address. நண்பர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா இது 1997 to 2000 இந்த மாணவர்கள் நமது முன்னாள் மாணவர்கள் அவங்க கலந்துரையாடணும், அதை நம்ம கேட்கணும். அவங்க வகுப்பில் நம்ம தினம் பேசிட்டு தான் இருந்தோம். அதனால் அவங்க ஒவ்வொரு அந்த கால ஆசிரியர்களை பற்றியும் அசஸ்மெண்ட்டு, அவங்க மாணவர்கள் தான் நம்மளுக்கு அசஸ்மெண்ட்டு. அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம பேசணும். இந்த விழாவிற்கு தலைமை ஏற்றிருக்கக்கூடிய நமது கல்லூரியினுடைய முதல்வர் டாக்டர் சந்திரன் அவர்களே, மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் பேராசிரியர் பெருமக்களே, இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய முன்னாள் பேராசிரியர் பெருமக்களே, இந்நாள் பேராசிரியர் பெருமக்களே, இந்த 1997 to 2000 ஆண்டுகளில் பயின்ற வரலாற்றுத்துறை மற்றும் பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த மாணவ நண்பர்களே, நீங்கள் எல்லாம் சார் சொன்னது மாதிரி பெரிய அளவில் வளர்ந்துட்டீங்க. உங்களை ஒரு சிலர் எங்களுக்கு அடையாளம் தெரியல. எங்கள் துறையை சார்ந்தவங்களாம் நல்லா தெரியுது. ரோபோ சங்கர் அதுக்கு உதாரணம். ரோபோ சங்கர் இன்னமும் எனக்கு தொடர்பில் தான் இருக்கார். எங்களுடைய டீச்சிங்க்கு நிறைய பேர் பல்வேறு துறைகளில் போயிருக்காங்க. கலைத்துறையில் ஜொலிக்கிறார், இன்றைக்கும் சொல்லிக்கிறாருன்னா அதான் ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம்ன்றது மாதிரி ரோபோ சங்கர் இன்னமும் திரைத்துறையில் மென்மேலும் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி, நீங்களும் உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல நல்ல நிர்வாகத்தில் இருப்பீங்க, நிர்வாகத்துறையில் இருப்பீங்க, போலீஸ் துறையில் இருப்பீங்க. ஒரு ஹவில்தார் கூட இருக்கார், நம்ம ஹிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஹவில்தார் இருக்கார். அவர் கூட பேசினார், பாபு பேசினார். என்னை சந்திக்க வந்த முத்துராமன், கண்ணதாசன், ஆமாம் 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 இவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, நீங்கள் மென்மேலும் வளர வேண்டும். உங்களுக்கு அன்னை மீனாட்சியினுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும். நீங்கள் இதே போன்று 50வது பொன் விழாவையும் கொண்டாட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் வாழ்த்து அடுத்து உங்களை பேச வருமாறு நான் அழைக்கின்றேன். Sir, I just wanted to also say that இப்போ நம்ம இருக்கிறோம், இதை தவிர சில மாணவர் சில faculties we have missed them a lot because they are no more right now with us. So we know you would be here today if heavens hadn't called you away. In remembrance of the loved ones and faculty we missed during this period, let's stand up and observe a 1-minute silence. நம்முடைய பேராசிரியர்களும் நம்முடைய நண்பர்களும்
மறைந்து விட்டார்கள். அவர்கள் மௌனம் சொல்லணும். சரி. Thank you. To those blessed souls, I just wanted to say, your presence we miss, your memories we treasure, loving you always, forgetting you never. Now, as Chandran sir said, the contribution to the college is something that we are looking forward in a big way. To start with, right now, we would like to, as this batch, we would like to support 10 students' fees for this year. So for that, we'll just... Sir, this year... few of the faculty to also come and give their short speeches. Chokanathan sir, Balasundran sir, R. Seduraman sir, kindly to grace on the stage and kindly give your thoughts. வணக்கம் அனைவருக்கும். எவ்வளவு எடுத்துக்க போறேன்னு தெரியல, நீ கத்தனா நீ பாட்டிடுவேன். முதல்ல நம்ம இந்த சந்திப்புக்கு முக்கியமான காரணம் யாரும் கேட்டால் 2 பேர், அது எல்லாரும் மறந்துட்டீங்க. சரஸ்வதி ஆட்சி, நாராயணன் செட்டியார். இல்லைன்னா நாம் இங்கே இல்லை. நம்ம எல்லாரும் ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? ஏன்னா அவர்களுடைய அந்த கொடை தன்மையினால்தான் நாங்கள் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கோம். எங்களால் நீங்கள் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறீங்க. இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆசிரியரையும் அவங்கள மறக்க முடியாது. அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான நாள் இன்னைக்கு, ஆனி சுவாதி பெரியாழ்வார் பிறந்த நாள். மதுரையில் பெருமாளுக்கு பல்லாண்டு பாடிய ஒரே தலம். அவர் காலத்தால் பிந்தியவராக இருந்தாலும் பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு 11,100,000 மல்லாண்டு திருந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி சேவி திருக்காப்பு என்று சொல்லி பெருமாளுக்கு பல்லாண்டு பாடிய தலம் மதுரை. கூட பஸ் ஸ்டாண்டில் ஏறுறீங்க இல்லையா, அங்கே பாடிய தலம். நேற்றுக்கு செப்பு தேரோட நேற்றுக்கும் சுவாதி இருக்குது, இன்றைக்கும் ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்குது. அந்த மாதிரி அந்த பல்லாண்டு பெரியார்களுடைய வார்த்தையே உங்கள் அனைவருக்கும் நான் சொல்கிறேன். அடுத்தது 2-3 விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறேன். முடிஞ்சவரை செய்ய பாருங்க. நிர்வாகத்துக்கும் சொல்கிறேன், உங்களுக்கும் சொல்கிறேன். நான் இங்கே நம்ம 2 தலைமுறை தான் சந்திச்சிருக்கிறோம். பொதுவாக அலுமினியம் மீட்னா 3 தலைமுறை சந்திக்குமா? நாங்கள் ஒரு தலைமுறை, நீங்கள் ஒரு தலைமுறை. இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமுறை ஏன் வரல? அதுக்கு ஏன் ஏற்பாடு பண்ணலை? அதுக்கு முதல்வர் தான் இனிமேல் ஏற்பாடு பண்ணணும். கரண்ட் மாணவர்கள் வரலாம், வருவாங்க, குறை வர போகிறது கிடையாது. அப்போதான் முடிச்சு சென்று இருப்பார்கள், அவர்களை வர வைக்கலாம். நம்ம இன்விடேஷன் கொடுக்கணும். இல்லை பேப்பரில் போட்டால் வரவங்க வருவாங்க. அவங்க உங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் சந்தோஷம் கிடைக்கும். தொடர்புகளும் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. உங்களுக்கு நல்ல வேலையாட்களும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது, இல்லையா? புதுசாக நம்ம போய் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கேட்கணும் அவசியம் இருக்காது. அதுக்காக சொல்ல வரேன். அந்த 3 தலைமுறை சங்கமாக ஆக்க இனிமேல் வரக்கூடிய அலுமினியம் மீட் இருக்க வேண்டும். இட் இஸ் மை ரெக்வெஸ்ட். அடுத்தது, இந்த 25 வருஷத்துல நீங்கள் ஓடி போயிடாதீங்க. இல்லை, தப்பு. எவ்ரி இயர் ட்ரை டு மீட், ட்ரை டு ஆர்கனைஸ் இன் a bigger way. எப்படி கல்வி ஆண்டு விழா நடக்குமோ அந்த மாதிரி நடத்துவதற்கு முயற்சி பண்ணுங்க. முடிந்தால் இந்த ஜூலை முதல் சனிக்கிழமையே அலுமினி டே என்ற மேனேஜ்மெண்ட்டை கேட்டு முடிவு செய்து இப்பவே அடுத்த வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணலாம். இதுதான் என்னுடைய ஆலோசனையாக தெரியுது.
இல்லையா? வி கேன் பிளான் இன்னைக்கு பிடிச்சா சொல்லினா அடுத்த வருஷம் எனக்கு வரப்போகிறோங்கிறது. ஸோ இது வந்து ஆணி மாதம் பொதுவாக முகூர்த்தம் அதிகமாக இருக்காது, அது கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கும். அடுத்தது நான் நினச்சதா பண்ணிட்டாங்க, ஆனால் நினச்ச அளவுக்கு வரல. நான் ஒரு 300 பேர் வந்தீங்கன்னா ஆளுக்கு ஒரு 1000 ரூபா போட்டிங்கன்னா ஒரு 3 லட்சம் ரூபா இன்னைக்கு என் கையால் கலெக்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் அது நடக்கலை. ஆனால் என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக நீங்கள் போடுறது 61 ஆக்கி விடுறேன். ஆனால் இப்போ யாரெல்லாம் தரலையோ அவங்க வந்து கேஷாக கொடுக்கலாம். இன்றைக்கி தான் ஃபோன்பே கீன்பே எல்லா பேயும் வந்தால் என்கிட்ட எந்த பேயும் இல்லை, உங்கள் எல்லாத்தையும் எல்லா பேயும் இருக்குது. ஸோ எப்படியாவது அதை மாற்றி இன்னும் கூட கேஷாக கொடுக்கலாம், இல்லை எப்படியாவது நம்ம கொடுக்கறதுக்கு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் பண்ணுங்கள். அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயின் பண்ணுங்க சொல்லக்கூடாது, அலுமினிஸ் எய்ட் ஃபண்ட் உண்மையிலேயே தகுதியான மாணவர்கள் கொடுக்க பாருங்கள். அதே மாதிரி ஒரு மாணவர் மாணவிக்கு இந்த ஏஏஎஃப்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஒரு மொமெண்ட்டை கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்க. அது இன்னும் வந்து அவங்களை ஊக்கப்படுத்தும். அது வாங்கி வந்ததுங்கிற பெருமையை சொல்ல முடியும். நீங்களாம் வாங்கலை, இனி வரவர்கள் வாங்குவதற்கான ஏற்பாட்டை செய்யுங்கள். ரைட். அடுத்தது இது வந்து மனிதநேயம் மலர ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு உதவ ஒரு வாய்ப்பு. நம்ம நல்லா இருக்கிறோம், நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கிறாங்க, என்ன நம்ம கூட படித்தவங்க யார் என்ன இருக்கான்னு சொல்லி அவங்களையும் மேலே தூக்கிடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு. தயவு செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உதவி கேட்க தயங்காதீங்க, கேட்டால் தான் கிடைக்கும். இங்கே லெவல் கம்மியாக இருக்கலாம், உன்னுடைய தேவை என்னன்னு சொன்னா தான் நம்ம பள்ளிக்கூடங்கிற படம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வெக்கப்படாதீங்க. நல்லா இருக்கிறாங்க பசங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒருத்தர் உதவி பண்ணுற சந்தோஷங்கிறது வேறு எதுலேயுமே கிடையாது. அது சிறிய தொகையாக இருந்தாலும் கூட சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். அதனால் ஒன்று மேலே தூக்கி விட பாருங்க, இல்லைன்னா கேட்குவதற்கு தேங்காதீர்கள் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். அடுத்தது நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன். எனக்கு ஆன்மீக தொடர்பு உண்டுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். உங்களுடைய தேவைக்கு ஆன்மீக வழியில் ஒரு 4 வரி பாடலாகவோ ஒரு 8 வரி பாடலாகவோ சொல்லி அதன் மூலம் உங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம். நம்பிக்கை இருந்தால் அது உங்களுடைய நம்பிக்கை தான் அதற்கான பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சக்ஸஸ். இந்த நம்பர் சொல்கிறேன், குறித்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு மெசேஜ் போட்டுட்டு என்னை தொடர்பு கொள்ள வேண்டுகிறேன். என்னுடைய பேர் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்லுகிறேன், ஆர் சேதுராமநாதன். என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் 97 90 63 63 67. திருப்பியும் சொல்கிறேன், என்னுடைய பெயர் சேதுராமநாதன், ஃபிசிக்ஸ் ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபஸர். நீங்கள் போடும்பொழுது எஸ்என்சி ஓபின்னு போட்டிங்கன்னா போதும், வேறு எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை. இல்லை ஆசிரியர் ஆசிரியர்னு போடுங்க. 97 90 63 இன்னொரு 63 67. 12 திருமுறைகளாக இருக்கலாம், அது சிவபிரபந்தமாக இருக்கலாம், அது வேறு ஏதோ ஒரு தமிழ் மறைகள் தான். ஸோ உங்களுடைய பல பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ஏன்னா நேரடியாக பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை இங்கே வந்து கேட்கறதான் நினைக்கலாம், ஃபோனில் பேசுகிறப்ப தயக்கம் இருக்காங்கிறனால நான் சொல்கிறேன். ஸோ யாருனாலும் என்னுடைய ஃபோன் 24 ஹவர்ஸ் ஆன்லைன் இருக்கும். எப்போவுமே ஒரு மெசேஜை போட்டுருங்க, நானே உங்களை கூப்பிடுவேன். நான் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கணும் கூப்பிடுவேன். தேவையின்றி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். போதுன்னு நினைக்கிறேன், நிப்பாட்டிக்கிறேன். சந்திப்போம், மீண்டும் சந்திப்போம். ஆனால் இன்னைக்கு எனக்கு இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சந்தோஷம் வந்து எனக்கு கோயிலில் கூட கிடைக்கலைங்க. ஓப்பனாக சொல்கிறேன், செய்யும் தொழில் செய்யும் இடம்தான் ஆலயம் சொல்லுவாங்க. என்னுடைய முழு லைஃப் இங்கே தான் செலவு பண்ணியிருக்கிறேன் நான். அது இன்னைக்கு உங்களோட ஒவ்வொருத்தரையும் தொடும்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பரிசம் இருக்குது பார்த்தீங்க இல்லையா? அது உண்மையிலே எனக்கு வந்து என் பிள்ளையத்துக்கு கொஞ்சம் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அனைவரும் எனது குழந்தைகள், இதை மறக்க வேண்டாம். இத்தனை உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. தவறு இருந்தால் மன்னிக்கவும். வணக்கம், என் பேர்
பி பாலமுருகன். நான் வந்து இது சில்வர் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன் 1997 to 2000 பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படித்தோம். நானும் பாலா எல்லாம் ஒன்றா படித்தோம். 25 வருஷம் ஓடினதே தெரியல. ஆக்சுவலாக நாங்கள் உள்ளே வர்றப்ப நான்லாம் உள்ளே வர்றப்ப என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறையா மார்க் எடுத்தவங்களாக இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறேன்னு ஒரு பயம் இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு ப்ரொஃபஸர்ஸ்லாம் கொடுத்த சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லூரியில் முதல் வருடம் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு சேதுராமன் சார் வந்து எனக்கு உத்வேகம் கொடுத்தாரு. எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் புக்கை வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக்கு எனக்கு கொடுத்தாரு. அதுவும் இல்லாமல் ஈஸியாக நல்லா மார்க் எடுத்துடலான்னு சொன்னார். நான் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் 98 மார்க் எடுத்தேன். அதாவது துரைசாமி சார், சேதுராமன் சார், அழகர்சாமி சார், குருபாலன் சார், இவங்களெல்லாம் நான் மறக்கவே முடியாது என் லைஃப் ஃபுல்லாக. ஏன்னா அவங்களாம் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியாராக இருந்திருக்க முடியாது. இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஆர்பியில் 2004 டீச்சர்ஸ் ரெக்கமெண்ட் போர்டுன்னு வைப்பாங்க கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு. அதில் வந்து எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் வந்து நான் ஆக்சுவலாக தியாகராஜா காலேஜில் படித்தேன். படிச்சுட்டு பிஎட் வந்து சென்ட் சேவியர்ஸ் பாளையங்கோட்டையில் படித்தேன். படித்து இப்போ நான் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கேன்றது 25 வருஷம் கழித்து நான் பார்க்கும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தை என் வாழ்நாளில் மறக்க மாட்டேன். உண்மையை சொல்லப்போனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து நான் வெங்கடேஷ் பாபு, பாலா, மணிகண்டன், சுரேஷ், லட்சுமணன் இவங்களெல்லாம் வந்து நான் மறக்கவே முடியாது. அதே மாதிரி ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கக்கூடிய சாகுல் அமீதும் ராம்குமாரையும் மறக்க முடியாது. ஏன்னா சாகுலும் ராம்குமார் இல்லைன்னா அவங்க வந்து எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் மேலே ஒரு ஆர்வத்தை நல்லா கொண்டு வந்தாங்க. ப்ரொஃபஸர்ஸும் நிறையா கொண்டு வந்தாங்க. அதில் வந்து எனக்கு ஃபிசிக்ஸை வந்து நல்லா படிக்கணும்னு பார்த்ததே நான் சாகுல் அமீதை பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக நான் சயின்டிஸ்ட் ஆகலான்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த டேலண்ட் இல்லைன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் நிறைய பேருக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு வந்து அந்த திறமை தெரிஞ்சிச்சு. அதை ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து கிளாஸஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். இப்போ வந்து நிறையா பேசுகிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எடுக்கிறது ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து சிங்கிள் பேரண்ட் இருப்பாங்க, டபுள் பேரண்ட் இல்லாமல் இருப்பாங்க, யாராவது கார்டியனாக இருப்பாங்க. ஆனால் மனமும் வந்து என்னுடைய பாடத்தை வந்து சின்சியராக நான் எடுக்கிறேன் பாடத்தை. அதனால் வந்து மாணவர்களை வந்து நல்லா கொண்டு வரணுன்றது தான் என்னுடைய இலக்கு. என்னால் வந்து இப்போ அப்துல் கலாம் மாதிரி ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை கொண்டு வர முடியுமா, ஒரு நல்ல டாக்டரை கொண்டு வர முடியுமா, ஒரு நல்ல ஒரு ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்டை கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறதா என் இலக்கு. நான் வந்து ஒரு நல்லாசிரியர் விருது, அதாவது முதலமைச்சர் மூலயமா, மாநில விருது, அரசு மூலயமா ஒரு நல்லாசிரியர் விருது வாங்கணும். அடுத்த இலக்கு என்னென்னா எனக்கு பிரசிடெண்ட்லேருந்து ஒரு நல்லாசிரியர் விருது வாங்கணும். இந்த கல்லூரி வந்து நிறையா செஞ்சுருக்கு. ஆக்சுவலாக எல்லா மாணவர்களும் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கைப்பிடிச்சு தூக்கி விட்டவங்க தான் இங்கே அதிகம். அந்த வகையில் பாலா வந்து வெங்கடேஷ் பாபு வந்து பாலாவை எப்படி ஒரு இண்டிகேட் பண்ணி சாஃப்ட்வேருக்கு இழுத்தானோ, ஆனால் பாலா வந்து இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட 100 பேர் 200 பேரை வந்து இந்த 18 வருஷத்தில் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எல்லாருமே கடினமாக உழைச்சி தான் வந்திருக்காங்க. சிவலிங்கமாக இருக்கட்டும், பாலாவாக இருக்கட்டும், எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே கடினமாக இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோன்னா எல்லா பேரும் கடினமாக உழைச்சிருக்கோம். ஆனால் அதில் உண்மை இருந்துச்சு. எல்லாத்துலேயும் உண்மையும் உழைப்பு இருந்தால் யார் வேணால் ஜெயிக்கலாம். எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நம்மளுடைய எண்ணங்கள் பூரா நேர்மறை சிந்தனையோடு இருந்துச்சுன்னா இந்த காலேஜில் படித்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள் வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக எதுவும் சாதிக்கலாம். நம்மளால் வந்து சாதிக்க முடியுன்றதுக்கு இந்த சரஸ்வதி காலேஜ் தான் முக்கியம். துரைசாமி சாரை வந்து நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறேன். அவர் எடுக்கிற ஃபிசிக்ஸை பார்த்து தான் என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி நான் ஃபிசிக்ஸ்க்குள்ளேயே வந்தேன். அதனால் அவரையும் நான் ஞாபகப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி மகேந்திரன் சார் இன்று நம்மகிட்ட இல்லை ஆனால் அவர் மகேந்திரன் சார் வந்து இன்னொரு ரோல் மாடல். ஆப்டிக்ஸ் வந்து சான்ஸே இல்லை. இன்றைக்கி நான் ஆப்டிக்ஸ் எடுத்தாலும் அதில் வந்து லென்ஸ் ஃபார்முலான்றது அவர் சொன்ன விதத்தை நல்லா நோட் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் வந்திருக்கு. இன்னும்
பிரசிடெண்ட்டை நல்லாசிரியர் விருது வாங்குறதா என்னுடைய முழு இலக்காக வச்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக வாங்குவேன். எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆசீர்வாதம், பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதம், இந்த சரஸ்வதி கல்லூரி எல்லா ஆசீர்வாதமும் எனக்கு கிடச்சுன்னா நிச்சயமாக நல்லாசிரியர் விருது பிரசிடெண்ட் வந்து வாங்குவேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. மதிப்பிற்குரிய கல்லூரி முதல்வர் திரு எம்.ஆர். சந்திரன் அவர்களே, என்னுடன் பணியாற்றிய, அதாவது பௌதிக துறையில் மிக உயர்ந்த நிலையில் பேராசிரியராக இருந்த திரு வெங்கடாச்சலம், எங்கள் ஊரைச் சேர்ந்தவர், தேவகோட்டை. நாங்கள் அடிக்கடி சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். அவர் நிறைய கைடன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறார். மற்ற ஆசிரியர் பெருமக்களும் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறார்கள். முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவரும் வந்திருக்கிறீர்கள். என்ன எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி என்றால், நம்முடைய கல்லூரியில் நான் 1989 இங்கே வந்தேன். ஸ்ரீ சேவகன் அண்ணாமலை கல்லூரியில் 16 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த கல்லூரியில் நான் வரணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்தேன். அப்போ நம்ம ஃபவுண்டர் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை, செக்ரட்டரி வந்து ஆர்டர்ஸ் தந்தாங்க. வீட்டில் எல்லாருக்கும் மெல்லில் கொடுப்பாங்க, எனக்கு வீட்டில் கொடுத்தாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியால் தான் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. இந்த கல்லூரிக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன், வந்ததுனால உங்களையெல்லாம் சந்தித்தேன். ஆசிரியர் பெருமக்கள் அருமையான ஒரு டீம். ஒவ்வொரு துறையிலையும் அவரவர்கள் மிகச்சிறந்த நிலையில் இருந்தாங்க. அப்போ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது, கல்லூரியில் நான் சேர்ந்த அன்று காலேஜ் டே, கல்லூரி ஆண்டு விழா, மார்ச் 16. அன்றைக்கு முதல் சந்தித்த பேராசிரியர் டாக்டர் முருகேசன் அவர்கள் அன்பாக பேசினார்கள். காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு, அவங்கள தான் நான் முதல்ல சந்தித்தேன். அதிலிருந்து அவங்கள அண்ணன்னு கூப்பிட்டு பழகிட்டேன். மற்ற எல்லா துறைகளுக்கும் நாங்கள் செல்லும்போது மற்ற கல்லூரிகளை விட நம்ம கல்லூரியில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னா, ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், நான் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரொஃபஸரோட தொடர்பு இருக்கும், அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாரோடையும் போய் பார்ப்பேன். அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போவேன். எல்லா பாட்னி டிபார்ட்மெண்ட் சங்கர் நாராயணன் அவர்களை பார்க்க, அந்த மாணவர்கள் இன்றைக்கி இருக்காங்க. அவங்களாம் ரொம்ப மரியாதையாக, இப்போ மற்ற கல்லூரியில் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. அந்தந்த டீச்சர்ஸ் அதாவது ஹெச்ஓடியை பார்க்கும்போதோ விஷ் பண்ணுறதோ பேசுகிறதோ கூட நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனால் நம்ம மாணவர்கள் டிசிப்ளின்டாக, நாங்கள் போனால் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு சிரித்த முகத்தோட, நம்ம மாணவர்கள், நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் ஆனால் மற்ற மாணவர்கள், மற்ற துறை மாணவர்கள் அவ்வளவு டிசிப்ளின்டாக எங்களை அன்போடு பார்ப்பாங்க. லேபுக்கெல்லாம் போவோம் அப்படி. அப்போ இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்னென்னா, நம்முடைய ரோபோ சங்கரை பற்றி சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா, பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்தார், நான் ஆன்சிலரி எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்தேன். பட் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸுக்கு நான் அவரை கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம், ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸில் எம்ஏயில் இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூலை நாங்கள் மதுரை யூனிவர்சிட்டியில் சிண்டிகேட்டில் பாஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தோம். அதனால் ரோபோ சங்கர் எங்கள் துறைக்கும், ஹிஸ்ட்ரி துறை மட்டும் இல்லாமல் எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸுக்கு வந்தார். இவர் எங்கெங்கெல்லாம் சென்றாலும் ஒரு டீம் அழைச்சிட்டு போய் மிகப்பெரிய ஷீல்டை கொண்டு வந்துடுவார். அது எங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஒரு ஜோக்காக சொல்லுவார், ஏன்பா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டீங்க, நீங்கள் மட்டும்தான் போனீங்களா அப்படின்னு கேட்பார். ஆக்சுவலாக நிறைய டீம் போயிருப்பாங்க, அவர் ஜோக்காக கேட்பார். அந்த அளவு மாணவர்கள் வந்து இன்றைக்கி பெரிய அளவில் உயர்ந்திருக்கா. என்னுடைய டாட்டர்ஸ் 2 பேரும் அவருடைய ஃபேன். அதே மாதிரி என்னுடைய பேர பிள்ளைங்க 2 கிராண்ட் சன்ஸு, ஒரு கிராண்ட் டாட்டர் சிஏ பண்ணுறா. அதுங்களாம் ரோபோ சங்கர் நல்லா தெரியும், அந்த படங்களை எல்லாம் பார்ப்பாங்க, ஃபேன்ஸாக. இப்போ பாருங்கள், அடுத்தடுத்த தலைமுறையே அவரை விரும்புகிற அளவுக்கு இருக்காங்க. எல்லா மாணவர்களையும், அதாவது முன்னாள் மாணவர்களை பார்க்கும்போது நீங்களாம் ஒரு மிகப்பெரிய நிலையில் உயர்ந்து இருக்கீங்க. இதுதான் நாங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் சார். நாங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கோம். நான் ஆர்டிஓவாக இருக்கேன், சிஇஓவாக இருக்கேன். என்னுடைய முன்னாள் மாணவர் ஒருத்தர் அதாவது சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக துபாயில் இருக்கார். இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் மிகப்பெரிய பொசிஷன். பேங்க் ஆஃப் கார்பரேஷன் பேங்க்கில் எம்டியாக ஒர்க் பண்ணவர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட், காமர்ஸ் படித்தவர். ஆக அது அந்த காலேஜில் இந்த காலேஜ் 2 காலேஜ்லேயும் எனக்கு வந்து மிக அதிகமான மாணவர்கள் தொடர்பு இருக்குது. ஆனால் உங்கள் எல்லாரையும் நான் நினச்சது வேறு. இன்றைக்கி அவ்வளோ பேரும் ஃபிசிக்ஸ் என்ன, கெமிஸ்ட்ரி என்ன, இவ்வளோ பேரும் வந்திருக்க போது
நாங்கள் அடையிற மகிழ்ச்சிக்கு வேறு எல்லையே இல்லை. அதனால் நீங்களாம் மிகச்சிறப்பாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்க. பேராசிரியர்கள்லாம் எங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. நாங்கள் சந்திக்கிறது, அதான் நீங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம், அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி. ஆனால் இன்னைக்கு எங்களையெல்லாம் சேர்த்து பார்க்குற போது ஒவ்வொருத்தரையும் பழைய நினைவுகளோடு நாங்கள் பார்க்குறோம். உங்களுடைய நினைவுகளையும் பகிர்ந்து கொள்ளணும். வாழ்த்துக்கள். உங்களை அன்னை மீனாட்சி உங்களுக்கு அருள் புரிந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு மேன்மேலும் சிறக்க வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Colleague Dr. M.R. Chandran as principal and other VIPs on the dais, I deem it a great pleasure to be here in this auspicious and August day, meeting my student friends who came here in their teens. Now they are family holders and they are assuming very important works and responsibilities in their respective field of areas of working. This is not possible overnight. They have been working hard in their student days and they have been preparing well for their future, and they achieved this level of growth. This is very fortunate enough on their part. I wish them all success in the future days to come to accomplish much more of these tasks, because this is action-oriented world. You might have heard from among all the words, thousands of words, action is the best word. This you might have heard. Action. Action is necessary. Such an action can very well bring you laurels in your life. See, Dr. Manmohan Singh and Dr. Abdul Kalam, they were saying that by 2020 we can become superpower. But the thing is, we are reaching the third capacity country. That name we have achieved so far. But in your days, that is when you get retired by the age of 60, you may definitely achieve that superpower position because of your actions, because you are the fulcrum of growth of this country. You are action-oriented people. Therefore, I wish you all success in achieving that endeavor in your life with God's grace. Thank you for having given this opportunity for me. Thank you. Thank you, sir. May I invite Balasundaram sir to give his address. அனைவருக்கும் வணக்கம். கல்லூரி முடித்து மீண்டும் மாணவர்களை சந்திப்பதே ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். லக்ஷ்மணனும் ரோபசங்கரும் என்னை வருந்தி அழைத்தார்கள். அவர்கள் இருவருக்கும் முதலில் நன்றி. லக்ஷ்மணனும் ரோபசங்கரும் எப்பவும் மறக்க மாட்டாங்க என்னைய. பொதுவாகவே ரோபசங்கர் எங்கே போனாலும், அமெரிக்காவுக்கு போனால் கூட என்னுடைய வாழ்வில் முக்கியமான ஒரு நபர் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியன். அவங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரிய போகிறதில்ல, இருந்தாலும் சொல்லுவான். காரணம், அது ஒரு காலத்தினால் செய்த உதவி சிறிதெனினும் ஞானத்தின் மாளப்பெரிது என்பார்கள். சின்ன சின்ன உதவிகள் தான், அது எப்போவுமே என்னுடைய வாழ்க்கையின் அடிப்படையிலேருந்தே இருந்தது. ஏனென்றால் நான் திருப்பத்தூரில் பிறந்து இந்த ஊருக்கு வரும்பொழுது மிகவும் கஷ்டப்பட்டேன். அதனால் அந்த கஷ்டப்படுறவங்க கண்டாலே எனக்கு ரொம்ப உதவி செய்யணும் போல ஒரு தோணும். அதனால் அதில் ஒரு நபர் ரோபோசங்கர். அந்த நன்றி கடன் நான் எப்போவுமே மறக்கிறதில்ல. ரோபோ நான் எப்பவும் சங்கர் சங்கர் தான் கூப்பிடுவேன். இந்த ரோபோ எப்போவும் ஒரு இனிமையானவன், எப்போவும் ஒரு மரியாதையானவன்.
இப்போ கூட சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டாங்க, இருந்தாலும் அவனுக்கு கொடுத்த ஒரு சோமாசம் எனக்கு கொடுக்குறான், சாப்பிடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த அன்பு எப்போவுமே மறக்க முடியாது. அந்த அன்பு மட்டும் இல்லாமல் பணிவு, ரெண்டுமே அவனோட ரொம்ப அதிகம். அதுதான் அவனுடைய உயரத்துக்கு காரணம். அந்த பணிவும் அன்பும் உங்களிடம் இருக்கட்டும், அந்த உயரத்திற்கு செல்லட்டும். இன்னும் மென்மேலும் ரோபோ சங்கர் இன்னும் இதைவிட பன்மடங்கு பெரிதாக வரணும். அதற்கு நான் அன்றாடம் வழிபடும் அன்னை மீனாட்சியை வணங்குகிறேன். அதே போல் நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை எங்கே வந்தாலும் சரி வந்து மிஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி அவனுடைய அண்ணனையும் இப்போ நினைவுபடுத்தணும். அவன் அண்ணனும் மறக்க முடியாததுனால. ஆமாம், அதனால் அதே போல் லக்ஷ்மணன் நம்ம ஒரு வளர்ந்த பிறகு நமக்கு தேவையான நம்ம பிள்ளைகள் நமக்கு உதவி செய்யணுமோன்னு, எனக்கு கண்ணாடியில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வைங்களே, உடனே அவன் கொண்டு போய் வரும்போது வாங்கிட்டு போய் அதை சரி பண்ணி வீட்டில் வந்து கொடுத்துட்டு போவான் லக்ஷ்மணன். அவனுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. இருந்தாலும் சார் ப்ரொஃபஸர் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒன்று நான் சுக்கநாதன் சாரையும் என்னையும் அவங்க 2 பேரும் மறக்கிறது இல்லை. பேராசிரியர் சந்திரன் அவர்கள் கூறினார்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் மறக்கக்கூடாது இந்த கல்லூரின்னு. மானிட்டரியாக செய்ததுக்கு மிக்க நன்றி. நீங்கள் உங்களால் முடிந்த அளவிற்கு உங்களால் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி நம்ம கல்லூரியுடைய பெருமையை இப்படி இருந்தோம், இப்போ இப்படி இருக்கிறோம், அதனால் நம்ம கல்லூரியில் ஜாயின் பண்ணுங்க என்று ஒவ்வொரு முறையும் யாராவது ஒரு 2 பேரை அனுப்பி விடுங்க நம்ம கல்லூரிக்கு. நான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு 5 நபர்களையாவது நம்ம பிரின்ஸிபல் சந்திரனை மீட் பண்ண சொல்லுவேன். என்கிட்ட +2 முடிச்சுட்டு வர பிள்ளைகளெல்லாம் முதல்ல போய் பாருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி. 10 ஆண்டு காலம் நான் இங்கே NSS ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணேன். பொதுவாக 3 வருஷத்தில் போயிடுவாங்க எல்லாருமே. அந்த வில்லேஜஸில் போகும்போது பூரா அந்த வில்லேஜ் கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிள்ளைகளும் சொல்கிறது நம்ம கல்லூரியை பற்றி தான், மிகவும் ஒரு அருமையான கல்லூரி என்று. அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்லூரியில் படித்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அது இஸ்ரோவில் சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறவர் ரோபோ சங்கர், லக்ஷ்மணன் மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்னொன்று இந்த வெளிநாடுகளெல்லாம் 60 வயசுக்கு மேலே தான் நிறைய பணியாற்ற துடிக்கிறார்கள். இப்போ எனக்கெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸ் இப்போ சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிக் கொடுத்தே இருப்பேன். அதுபோல் உங்களுக்கு ஏதாவது கல்லூரிகளில் அல்லது ஒரு 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 கெஸ்ட் லெக்சர் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் எப்பவும் எங்களை எல்லாருமே அணுகலாம். மீண்டும் ஒரு முறை ரோபோ சங்கருக்கும் நம்ம லக்ஷ்மணனுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. Chokanathan sir, kindly to please give you a few words. பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்நாள் சரஸ்வதி நாராயண் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் திரு M.R. சந்திரன் சார் அவர்களே, முன்னாள் கல்லூரி முதல்வர் திரு என் வெங்கடாச்சலம் சார் அவர்களே, ஏனைய ஆசிரியர் பெருமக்களே, அலுவலக பெருமக்களே, எனது மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க துறையில் உள்ளவங்க மட்டும்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எனக்கு ஹோல் காலேஜே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். நீங்கள் படித்த செட்டு 97லேருந்து 2000 வரைக்கும்னு சொன்னீங்க. இந்த காலேஜுக்கு நான் 98 மார்ச்சில் ஜாயின் பண்ணேன். நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கிற சமயத்தில். அப்போ செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் 2 வருஷம் நான் உங்களோட பழகியிருக்கேன். அப்போது எனக்கு ஒரு வேட்கை, காலேஜுக்கு வந்ததில் ஏதாவது சாதிக்கணும்னு. நிறைய மாணவர்களுக்கு ஃபிசிக்கல் டைரக்டர்னு ஒருத்தர் இருக்கார், இந்த பக்கம் போகணுன்னே தெரியாது. காலேஜ் முடிஞ்சோ முடியலையோ இந்த பக்கம் போய்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ கூட எனக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, இவர் தான் ஃபிசிக்கல் டைரக்டரான்னு கூட கேட்கலாம். ஆனால் நான் என்ன வச்சுருந்தேன்னா, விளையாட தெரியுதோ இல்லையோ, நீ வான்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு என்னென்ன விளையாட தெரியுமோ விளையாடு, என்ன கேம் விளையாடு அப்படி சொல்லி கூப்பிட்டுருப்பேன், தேடுவேன். அப்போ எனக்கு கிடைச்ச 1-2 பிளேயர் தான் கிடைச்சாங்க. விஜய் ஆனந்த்னு ஒரு பையன் பாட்னியில் இருந்தான், இப்போ அவன் காலேஜ் லெக்சராக இருக்கான். அவன் டேபிள் டென்னிஸ் ஆடுவான். அவங்க அண்ணன் தயானந்தன்னு ஒருத்தன் இருந்தான், ஒரே பையன், அவன் கிரிக்கெட் ஆடுவான். இவங்க 2 பேரில் அண்ணன் இடம் முடிச்சு போயிட்டான் அந்த வருஷம். இந்த விஜய் ஆனந்த் ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இருந்தான். அதுக்கப்புறம் எனக்கு கிடைச்ச அருமருந்து முத்துக்கள் நம்ம லக்ஷ்மணன், சங்கர், ராமசாமின்னு ஒருத்தன். இவங்க 3 பேரும் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் லிஃப்டிங்காக வந்தவங்க. அப்போது இவங்களை பிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு நான் இவங்களை கூட்டு போன இடம் மெப்கோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ், சிவகாசி.
அடுத்த நாள் காலையில் லிஃப்ட் பண்ணணும். இவங்கெல்லாம் ரா கேண்டிடேட்ஸு. இவங்களை கூட்டு போய் முதல் நாள் தங்க வச்சுருக்கேன். பையங்க சேர்த்துட்டா தான் என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியல, ஒரே ஆட்டம். நைட்டு தூங்கினா தானே காலையில் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதனால் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இருந்தாலும் அதில் அனுபவத்தில் வந்து அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட அந்த என்னுடைய தொடர்புனாலையும் எங்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் அருமையான ஒரு வாத்தியார் கிடைச்சார். பைல்வான் ராஜேந்திரன்னு பேர். அவருக்கும் காலேஜுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. தெற்கு வாசலில் ஒரு ஜிம்மில் அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறது மட்டும் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு. நான் போய் அவரை ஜிம்மில் பார்த்து பேசினோன்னே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு காலேஜ் ஃபிசிக்கல் டைரக்டர் வந்து என்கிட்ட கேட்டு பையங்களை ட்ரெயின் பண்ண சொல்கிறாரு. நான் இவருக்கு ஏதாவது பண்ணணுன்ட்டு இவங்களையெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அடுத்து ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பையன் படித்தான். இந்த செட்டில் இருக்கான்னா உங்களுக்கு முந்தியா பின்னாடியா தெரியல, பொய்யாமொழின்னு ஒருத்தன். உங்களுக்கு சீனியரா? அவன் ஒரு வருஷம் ஆனால் இருந்தான். அவனையும் கொண்டு விட்டேன். அருமையாக பண்ணான். போன ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே அவன் பிளேஸ் அடித்தான். ரொம்ப நாள் நம்ம லட்சுமண ராமசாமி அப்போ இருந்த பிரின்சிபல் என் கிருஷ்ணன் சார் ஒருத்தர் ஃபஸ்ட்டு தடவை நாங்கள் அந்த இவங்களை கூப்பிட்டு போனோம். ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே பிளேஸ் அடித்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிளேஸ் அடித்தாங்க அவங்கவுங்க கேட்டகரியில். அடுத்து கொண்டாந்து பிரின்சிபலை வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து ரொம்ப நாள் என் டேபிளில் அதான் இருந்துச்சு. என்னுடைய முதல் வெற்றி. அதுக்கப்புறம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள். சங்கர் பாடி பில்டிங் போராட்டம்னா கொஞ்சம் நெஞ்ச போராட்டம் இல்லை. அவன் சௌராஷ்டிரா ஜிம்மில் எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. காம்படிஷன் நடக்குது. எப்படின்னா உடல் உழைப்பு மட்டும் இல்லை, பணம் செலவு பண்ணணும். அதுக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் வேணும். மேலே சாயம் பூசணும். 20 முட்டையாவது காலையில் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும். நல்ல வேளை ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த சமயத்தில் சௌராஷ்டிரா ஜிம் பக்கத்தில் எங்கள் வீடு இருந்துச்சு. முட்டையை அவிச்சு எங்கள் மனைவி கொடுத்தாங்க. வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு போய் சௌராஷ்டிரா ஜிம்மில் பண்ணால் அங்கே சிவகுமார்னு ஒருத்தர் செலக்டர் இருந்தார். ரொம்ப எல்லாம் நல்லா பண்ணுறான் அவன் பையன். ஆனாலும் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டுன்றதுக்கு அப்படின்னு இழுத்தார். எவ்வளோ ரிக்வெஸ்ட் பண்ணான். கடைசியில் வேற ஒரு பையனுக்கு சான்ஸ் போயிடுச்சு. சங்கர் அந்த வருஷமும் விட்டான். விடவே கூடாது, அடுத்த வருஷம் ஜெயிச்சே ஆகணும்னு சொல்லி அவன் போராட்டம் முழுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்போ தான் சார் சொன்னார்ல, ஹிஸ்ட்ரி முடிச்சிட்டான். 3 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. இவனை ஏதாவது ஒரு கோர்ஸில் காலேஜில் போடணும். போட்டு பிளேயர்னு கூப்பிட்டு போய் இந்த பிளேஸை எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எக்கனாமிக்ஸில் அட்மிஷனை போட்டோம். அப்போ ஹெச்ஓடியாக இருந்த டாக்டர் ஜெயக்குமார் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார். போட முடியாது, ஹிஸ்ட்ரி படித்த பையனை எப்படி எக்கனாமிக்ஸில் போடுறது அப்படின்னா வேறு எதுலையாவது ஒன்றில் போட்டாகணுமே, எங்களுக்கு பிளேயர் பண்ணி ஆகணுமே, அவன் சாதிச்சாகணுமே அப்படின்னு. கடவுள் கிருபை, அந்த வருஷம் அவர் சொன்ன மாதிரி யூனிவர்சிட்டியிலையும் அந்த பெர்மிஷனை வாங்கி எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸில் அவனை ஃபஸ்ட் இயரில் சேர்த்து அதே காம்படிஷனில் போய் ஜெயிச்சு பிளேஸ் பண்ணி அதே சிவகுமார் செலக்ட் பண்ணார். அந்த செலக்டர் சிவகுமாரே அடுத்த வருஷம் அவனை செலக்ட் பண்ணி இன்டர் யூனிவர்சிட்டிக்கு எங்கே போகிறோம், அந்த வருஷம் யூனிவர்சிட்டி டீம் மேனேஜராக நானே கூப்பிட்டு போகிறேன். நான் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் டேரக்டர் இருக்க பாரு, எங்கே கூப்பிட்டு போகிறேன், அமிர்தசரஸில் காம்படிஷன். அப்போது அமெரிக்கன் காலேஜில் இருந்த ஒரு பையன் ராஜான்னு, ஒரு பொண்ணு வினுன்னு, ஒரு பொண்ணு சங்கர். வரும்போது இங்கேருந்து ட்ரெயினில் போகிறோம், 3 நாள் ட்ராவல். எப்படி கஷ்டம்னா, நாங்கள்லாம் கிடைக்கிறத வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஆனால் அவன் சாப்பிடவும் மாட்டான், தண்ணி குடிக்கவும் மாட்டான். காரணம் என்னென்னா, அந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் தெரியணும்னா, அந்த போஸ்ட் நிற்கணும்னா வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கணும் உடம்புல. ஸோ அதுக்காக எவ்வளோ பெரிய தியாகம் வரும். தண்ணி குடிக்காமல், சாப்பாடு சாப்பிடாமல் அப்படிலாம் வந்து இன்டர் யூனிவர்சிட்டி அமிர்தசரஸ் போயிட்டு, அப்புறம் காம்படிஷன் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வகா பாடலாம் போயிட்டு வந்தோம், அது வேறு விஷயம். அப்படி ஆரம்பித்தது
எங்களுடைய கேரியர். அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணன் ஆகட்டும் வெயிட் அப்படியே டேபிள் டென்னிஸில் வந்தோம். அப்புறம் அடுத்த துறையிலிருந்தும் ரெகக்னைசேஷன் வந்து எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போல்லாம் பேரை கேள்விப்பட்டவொன்னு தான் ஞாபகம் வருது. ஐயர் காளைன்ற பையன், வேறு பேர் எனக்கு ஆள் முகமெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை, ஐயர் காளைன்னு சொன்னோன்னு ஞாபகம் வந்துருச்சு. அப்படி என்ன இதுனாலும் வந்து விளையாடுவான். இப்போ இவர் சொன்னார்ல பேர் என்ன, தர்மராஜ். அப்போ எங்கள் ரூமில் வந்துட்டு ஹாக்கி கிரவுண்ட்லையா வர்றேன், ஃபுட்பாலுக்கு போகணுமா வர்றேன், எதுக்கு அதுதான் அப்படி ஒரு செட்டு எனக்கு அமைஞ்சிச்சு. ஏன்னா எங்களுக்கு எந்த டீமுக்கு ஆள் வேணும், எல்லாரையும் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கணும் அப்படிலாம் கிடைச்சாங்க. ஆனால் அப்படி கிடைச்சதுனால என்னாலையும் இந்த காலேஜில் சாதிக்க முடிஞ்சுச்சு. இப்போ வரைக்கும் இந்த மாணவர்களும் என்னோட தொடர்பில் இருக்கிறாங்க. அதுலேயும் டாக்டர் பாலசுப்ரமணியன் சார் சொன்ன மாதிரி சங்கர், லட்சுமணன் ரொம்ப விசுவாசிகள். என் பொண்ணு டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொன்னேன் சங்கர்கிட்ட, நீ வந்து திறந்து வைக்கணும்ப்பான்னேன். அப்போ அவன் சிக்கா இருந்தான். சென்னையிலேருந்து ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணி வந்து கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணி வச்சான். ஸோ அவனுக்கு இந்த நேரத்தில் என் குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்படி அதே மாதிரி தான் லட்சுமணன்ட்ட இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் கண்ணாடி போடணும்னா அவன் தான். அதனால் அப்படி ஒரு முத்திரை. அப்படி அந்த மாதிரி எத்தனையோ இப்போ நானும் ரிட்டையர் ஆகி 10 வருஷம் ஆச்சு. டெய்லி எத்தனையோ குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் வெளியே சந்திச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஒவ்வொரு விதமான சந்தோஷம். அதில் மிகுந்த சந்தோஷம் இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து பழைய நினைவுகளை என்னை ரீகால் பண்ண வச்சதுக்கு, எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்ததுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி, சார் சொன்ன மாதிரி இதுக்கெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு, கரஸ்பாண்டன்ட்டுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.